أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتيهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها
أخرجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Sidang jamaah rahimakumullah, ini adalah kisah tentang percakapan antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Ditengahi oleh kisah Ashabul A'raf yang berada di sebuah bukit, belum masuk surga dan belum masuk neraka. Dan kisahnya masih berlanjut. InsyaAllah kita baca dulu, nanti sampai rubuk selanjutnya akan kita jelaskan. Silakan. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربك
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Sidang jemaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pakaian kepada kita setidaknya dengan 2 tujuan. Pertama tersebut dalam ayat yang ke-26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Wahai bani Adam, kami menurunkan kepada kalian tuh pakaian untuk apa? Untuk menutup aurat atau yang aib-aib di antara kalian. Warisha, dan ada di antara pakaian juga jenisnya ada yang berbulu. Walibasut taqwa zalika khair. Tapi sebetulnya letak tinggi atau rendahnya derajat seseorang di sisi Allah tidak hanya ditentukan dengan pakaian zahir, tapi
Di sini dikatakan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Kedua-duanya penting. Menutup aurat penting, tapi menjaga kebersihan hati di dada kita ini lebih penting lagi. Jangan nanti ada sampai orang yang bilang awak lai bajilbab dalam tapi muncuang bacipenya. Ajan sampai begitu ndak. Awak lai pakai jubah tapi pendutur ajan. Karena di sini dikatakan walibasut taqwa zalika khair, itu lebih baik lagi. Kemudian ayat yang ke-31, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah pakaian atau perhiasan. Ternyata pakaian juga dijadikan sebagai perhiasan. Rancak nampak ada orang kalau awak lai baju, terhias diri awak kalau awak lai menutup aurat. Tapi yang dimaksud dengan perhiasan di sini bukan perhiasan berlebih-lebihan, memakai parfum orang 20 meter lah tabaun di nyonya itu, atau memakai lip lah bentuk ya la sighah lah mode cat bentuk ajan begitu. Sekedarnya saja ibu, apalagi memakai parfum sekedarnya saja untuk menghilangkan bau. Karena ada dalam hadis Nabi dikatakan ayyum ra'atin ista'tarat thumma marrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zadiyah. Ayyum mamra'atin, siapa saja dari wanita ista'tarat, memakai parfum, summa marrat ala qaumin, kemudian melalui suatu kaum, supaya kaum ini bisa menghirup atau membau parfum kita harum, fahiya zaniyah, maka dia sudah terjebak ke dalam perbuatan zina. Maksudnya sudah melakukan pembukaan. Karena nanti terkadang orang tidak melakukan dosa dengan kesengajaan dari awal, tapi karena ada kesempatan, karena pintu sudah dibuka makanya dikerjakan. Dulu di zaman menjelang Islam Jaya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih belum menjadi nabi, orang kalau tawaf di Ka'bah ini tidak pakai apapun sama sekali. Sama saja laki-laki dengan perempuan. Cuma sebagian perempuan wanita di situ ada yang hanya menutup yang jelas saja, yang tempat buang air kecil saja, ini saja yang ditutup. Kemudian dia mengatakan dalam sebuah syairnya yang maknanya kira-kira begini, semua yang saya buka tidak boleh lagi dilihat. Kalau sudah dibuka kenapa tidak dilihat? Yang bisa dipakai hanya yang ditutup saja katanya. Karena mereka dulu memang hidup dalam kenistaan, dalam masa jahiliyah. Maka orang Islam ketika berpakaian, pakaian itu rancak adanya, betul-betul menutup aurat, dan tidak seperti yang dikatakan Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, sinfani min ahlin nari lam arahuba. Ada dua penduduk neraka sampai sekarang belum aku lihat. Satu katanya rajulun ma'ahu sautun yadribu bihin nas. Ada seorang pemimpin yang punya cambuk dan cambuk orang lain. Cambuknya ini boleh jadi cambuk beneran atau boleh jadi dia diktator dan semarangka keceinyo sajanya. Yang kedua adalah nisaun kasiyatun ariyat, padusi nyoliba pakaian tapi samo jindanya, samo jo ariyat, samo jo talanjangnya Nabi. Gambarannya zahir dawa kini konkretnya. Memakai baju lai, tapi baju adik dia pakai, nampak satu orang. Memakai baju lai, tapi samo je camin bajunya, samo je kacau tu, nampak ada orang sampai ke dalam. Ini juga disebut nyoba pakaian lai, tapi tidak ada fungsinya untuk menggaya juga. Dan itu yang banyak. Akhirnya Nabi, dua penduduk neraka yang belum aku lihat. Kini lawak calik ibu, kasado awak lah mencalik. Tapi jangan dicalik sajalah, terlihat ya. Sidang jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-37. Ayat ke-37. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziban aw kazzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, hatta sampai ketika datang kepada mereka rusuluna, utusan-utusan kami untuk mewafatkan mereka. Ini adalah dalil kalau malaikat maut bukan satu orangnya, tapi malaikat maut di sini banyak. Karena di sini dibilang
hatta idza ja'atuhum rusuluna. Rusul jamak dari rasul, wazannya fu'ul. Rusul banyak, dan termasuk utusan Allah adalah para malaikat. Yang mewafatkan manusia adalah tugas malaikat yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil kalau malaikat maut bukan satu. Karena boleh jadi awak mengecekkan ada orang yang mati serempak tapi di daerah berbeda. Baca roh malaikat mewafatkan, ini banyak. Entah siapa kadintai ndak awak kini ndak jalin, tapi siap-siap saja masa itu akan datang. Sidang jamaah rahimakumullah. Orang-orang yang sudah dilalaikan oleh dunianya, orang-orang yang sudah larut dalam kesesatan, nanti inyo akan masuk ke neraka. Ternyata ketika inyo masuk ke neraka dalam ayat yang ke-38 39 ko, qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. La masuk jin ke neraka, la masuk manusia ke neraka. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Adonan masuk kemudian dilaknatnya yang pertama. Bakab itu bu, konya. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum. Dan terakhir sekali masuk, nyo mengecek kepada yang sudah masuk. Nyo, Rabbana haula, wahai Allah, mereka itulah adalluna, yang menjadi penyebab kami sesat. Aikun namanya menyesatkan kami. Orang yang menyesatkan dan orang yang disesatkan, kedua-duanya bakawan nanti. Cuma masuknya dan dulu orang yang menyesatkan dulu masuk. Jadi awak nan mencontoh-contoh orang saja, atau meniru-niru saja tanpa ilmu iku halal atau haram. Mode itu nangkeran. Kini gaya-gaya Korea narancak dorang. Apa ya gaya Korea kini? Orang yang diikuti lah masuk neraka dulu. Dan orang yang mengikuti juga nanti akan masuk dan menyesalnya di akhirat. Sehingga berdoa, kacanya, fa'atihim azaban dhi'fan ya Allah. Fa'atihim azaban dhi'fan, maka berikanlah kepada mereka azab yang berlipat ganda, karena mereka penyebab kami masuk. Iyo memang mereka penyebab kami masuk. Tapi la jaleh itu salah, bak ikuti juga. Awak na salah. Qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Masing-masing kalian akan dilipat gandakan azab. Masing-masing kalian. Dan kita sudah sering bilang, kalau di neraka nanti ibu, azab yang paling ringan itu awak memakai terompa. Baru kata cacah kaki, baru nanikola menggalaga. Itu nanti api di akhirat. Kemudian kedalamannya kira-kira batu dijatuhkan dari atasnya, baru tiba di dasarnya setelah 500 tahun. Dan dilipat gandakan dari api di dunia 70 kali. Cobalah api dunia dibakar dewa otowa kau bisa cair. Di akhirat nanti 70 lo lebih deh. Kamu awak kalari deh. Sidang jamaah rahimakumullah. Ayat yang ke-44 sebetulnya banyak yang ingin kita jelaskan, tapi karena waktu. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nanti di akhirat baru nampak siapa yang menang. Silakan kini di dunia curilah star, silakan. Tapi nanti finishnya di akhirat. Sehingga orang-orang penduduk sorga mengecekkan ke penduduk neraka. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami telah mendapatkan sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala di dunia. Ayo ndak nampak dek kami di dunia nah. Tapi kini lah. Akini batanyo kami ke kalian nah. Wahai penduduk neraka. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Lai dapat dek kalian yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dari azab. Qalu na'am lainnya. Kemudian fa'adzana mu'azzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Ada yang menyeru bahasanya laknat Allah adalah bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Di situ dikatakan allazina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Orang yang berusaha menghalangi atau menghambat jalan Allah Subhanahu wa taala, wa yabghunaha iwaja, dan inyo ingin jalan tu bengkok ndaknya. Banyak nama dia itu. Cubalah ibu, kau masjid dan barangkali di masjid-masjid awak di kampung banyak lapau-lapau di samping-samping. Mana banyak? Ke lapau orang atau ke masjid? Lajaleh orang azan tutuplah lapau gak sama tak kadang. Kok rugi-rugi seketik kadang.
karena nanti paiwak ke masjid, solat berjamaah, setiap langkah awak dibalasi satu kebaikan. Setiap langkah awak dihitung untuk menghapus satu dosa awak, satu keburukan awak. Kemudian nanti solat berjamaah dapat 27. Dan kapulang awak balik, setiap langkah pulang masih dihitung sampai awak tiba di rumah awak. Di mana rugi awak? Dan itu merupakan salah satu bentuk awak menghalangi orang dari jalan Allah Ta'ala. Lah jaleh awak nak punya tampik tutuplah ai kau indak pas ketika itu pula ustaz nan kabala bawa akaulah kalau tak percaya. Kemudian ini penduduk neraka, ini penduduk syurga. Wa bainahuma hijab, ada pembatas. Yang pembatas ini di sana ada tempat yang tinggi, wa 'alal a'raf, dan di atas tempat yang tinggi seperti bukit ada orang di situ. Rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Ada orang-orang yang bisa mengetahui tanda penduduk syurga ikut, tanda penduduk neraka ikut. Tahunya. Dan nyo menyeru kepada penduduk syurga. Inyo masuk kini lain. Nyo ndak di neraka, ndak di surga. Itu yang ashabul a'raf. Anyo wa nadau ashabal jannati an salamu alaikum. Inyo menyeru kepada penduduk syurga. Salamun alaikum. Iyalah selamat kalian ya. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum masuk ke situ walaupun mereka tamak ingin. Kini sianan ashabul a'raf. Sia yang bertempat di antara penduduk surga dan penduduk neraka yang kadang-kadang dapat angin surga, kadang dapat angin neraka. Sia itu. Ulama menyebutkan sekitar 10 pendapat. Tapi kesimpulannya terkumpul pada pendapat yang mengatakan kalau mereka itu adalah orang yang sama nilai kebaikannya dengan nilai keburukannya. Sama. Ketika ditimbang ikut 50, ikut 50. Tidak ada satu pun yang berat. Tidak ada satu pun yang berat. Ini tidak dimasukkan ke surga dan tidak juga dimasukkan ke neraka. Walaupun nanti ujung-ujungnya akan masuk ke surga. Ini golongan pertama di akhirat. Golongan kedua yang ashabul jannah. Ini mereka yang masuk surga. Ada yang masuk syurga tanpa hisab, langsung masuk sekali. Dan itu kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, 70.000 dari umat Nabi. Mulai dari umat Nabi pertama sampai kini. Mereka masuk awak gaci tak? Tak tahu ada. Kok dia tengitong, bayang-bayanglah sahabat Nabi sadua. Tu bayang pula para tabi'in sadua. Atu kuil awak je mereka. Mereka masuk awak gaci agaknya. Dan alhamdulillah ibu, dalam hadis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal kata Nabi, wa khalfa kulli rajulin minhum 70,000. Dan di belakang setiap 70.000 ku ada pula 70.000. Mudah-mudahan awak masuk dah. Dialah nomor kinci dapat masuk. Amin. Tapi kau dapat nomor di tengah-tengah lebih bagus. Karena Rasulullah bilang, kalau kami minta syurga ke Allah Ta'ala jangan tanggung-tanggung, mintalah al-firdaus a'la fa innahu a'dal jannah wa awsatul jannah. Kini mereka dan kebaikannya sama berat timbangannya. Disitulah takana ada ibu. Disitulah takana ada apa? Kalau salat sunat yang wak lakukan, disitulah gunanya. Kok barik saja gak sakit InsyaAllah masuk surga wak. Kalau Allah ampuni dosa-dosa ini tua, masuk surga sekali dan wak nak kasinggah dah. Cubalah timbang-timbang nandima awak kini. Mana banyak kebaikan awak na banyak atau dosa malah yang lah menggundung mana banyak gini. Tak katahan awak kasinggah, tak katahan awak ada. Jadi di situlah nanti fungsi amal. Kemudian ayat ke-47, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu, kalau mereka memalingkan pandangan mereka ke penduduk neraka banyak. Qalu ya Allah la taj'alna ma'az zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami bersama orang-orang zalim yang masuk neraka. Kemudian sidang jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-50 bercerita tentang ashabun nar, penduduk neraka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Kini tabali alai. Dan paling di atas tadi penduduk syurga yang menyeru penduduk neraka. Kini tabali. Penduduk neraka lah yang menyeru penduduk syurga. Nan dia minta. Yang dia minta ibu, an afidu alaina minal ma. An afidu alaina minal ma. Cuba agih kami ayah. Kami lawi. Tak tahan kami dibakar seperti ini terus. Cuba tuangkan ke kami ayah. Ingin lo kami cicipi ayah surga tu.